ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਡ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਤੋਂ ਆਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਏਈ ਤੋਂ ਕੌਣ ਏਜੰਟ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬੂਤ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਰਾਹ ਦਾ ਕੰਮ। ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਾਈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਫੈਕਟ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਬੀਜੇਪੀ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਣੀਕ ਮਾਨ ਔਰ ਅਮਨ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੇਸ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ खुद लंबा वक्त 16-17 साल IPS ऑफिसर रहे और उन्होंने भी एक उन्होंने स्टेटमेंट जी आई है, उन्होंने कहा जी एयरफोर्स बेस जम्मू 15 किलोमीटर बॉर्डर तो हाई अलर्ट सारा किया होया है और कश्मीर दे विच मिलियन फौज रखी हुई है। ये तुहाडा जिहड़ा एरिया है किवें अनगार्डड भी जे तुसीं उस जम्मू एयरफोर्स बेस नूं 15 किलोमीटर दूर गार्ड नहीं कर रहे, तुहाडे ड्रोन ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਲੱਕੀਲੀ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੂਫ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। को ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स हुण आपां अपने प्रोग्राम नूं होर अगे वधांदे हां। अज दे दूसरे अहम इशू दे नाल इस दे विच आपां गलबात करन जा रहे हां कि जिहड़ा जम्मू दे एयर फोर्स बेस दे उपर जिहड़ा ड्रोन हमला होया वो अजे भी मिस्टरी बनिया होया है। सो जिहड़ा भारतीय मीडिया पहला वांग खुल के जिहड़ा नहीं खेड रहा, शायद उन्होंने भी यही लगता है कि लोग इस नूं मोदी सरकार की एक होर ड्रामेबाजी वजों जिहड़े आ देख रहे हैं। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह बने रहना। देखण सुनने लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो सब तो पहला तो असी अपने सारे उन्होंने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने साडा कल का जिहड़ा एनालिसिस सी इस दे उत्ते कि जम्मू एयरफोर्स बेस के उपरों थली ड्रोन अटैक दो जिन्हां च 2 परसनैल उन्होंने जख्मी हुए और फिर उस तो बाद एक होर एविडेंस के जी कुछ घंटिया बाद फाइल करता अटैम्प्ट उन्होंने फायर किते उत्ते और भजा दिते 2 ड्रोन। फिर उन्होंने DIG दिलबाग सिंह का कहना कि जी एक बंदा असी फड़ लिया 5 किलोग्राम एक्सप्लोसिव दे नाल जिहड़ा क्राउड च जा रहा सी। नाल दी नाल उन्हों का पॉइंट आउट करना कि जी ये वो बंदा भी लश्करे तोयबा दा है और NIA जिन्हों के अजे बंदे उत्थे पहुँचे भी नहीं सी हुण क्योंकि सारी इन्वैसटीगेशन NIA के हवाले की हुई है। उन्हों का कहना कि जी ये पाकिस्तान वालों डायरैक्टड है, असी उहदी देख रहे हैं और ये लश्करे तोयबा इहदे पिछे होएगा। और उस तो पहला असी लाहौर दे विच देखदे कि लश्करे तोयबा के बानियां चों हाफिज सईद के घर के उत्ते हमला जिन्होंने जो पाकिस्तान की उन्होंने इंटैलीजेंस जो उन्होंने रिपोर्ट्स देखते हो कि किमें साइंटिफिक तरीके नाल उन्होंने जिहड़ी गड्डी खैबर पखतूनखवा तो आई जिसने उस घर के बाहर किया, वो कित्थों UAE तो कौन एजेंट सी, और उन्होंने जिहड़ा पूरी तहकीकात तो बाद जिहदे उन्होंने सबूत और CCTV कैमरिਆਂ तो लैके प्रूव किया कि भी राह का काम सी। और असी जिस दिन कश्मीरी लीडर दिल्ली दे विच गलबात लई गए सी उस तो ठीक पहला 24 घंटे पहला ये लश्करे तोयबा के हाफिज सईद के घर के बाहर जिहनूं 11 साल की कैद हुई है पर क्योंकि वो उन्होंने लोकेशन शिफ्ट करते रहंदे ने और इस गल की पॉसिबिलिटी सी कि भी उन्होंने उस घर च भी उस वेले हो सकते सी क्योंकि उन्होंने जिहड़ा आम जेल च भी कई बारी लै जांदे ने पर वो सिक्योरिटी का मसला देखदे उस घर च भी लिआंदे सी।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਮੈਨੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਿਊ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚ ਬਿਆਨਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਚਤੇ ਪੈਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਝੂਠ ਚੋਂ ਸੱਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸ ਹਾਈਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਫੈਕਟ ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਏਜੰਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਮਣੀਕ ਮਾਨ ਔਰ ਅਮਨ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਫੇਸ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟਾਈ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਲੰਬਾ ਵਕਤ 16-17 ਸਾਲ IPS ਆਫਿਸਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੋ ਵੰਡਰ ਹੂ ਡਿਡ ਦਿਸ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜੋ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਟੇਟਸ that why was the security in the Air Force base negligent? Surveillance drones should have been vigorously scanning the area around the air base. Why was this aspect neglected? उन्होंने कहा जी एयर फोर्स बेस जम्मू 15 किलोमीटर बॉर्डर तो हाई अलर्ट सारा किया होया है और कश्मीर दे विच मिलियन फौज रखी हुई है। ये तुहाडा जिहड़ा एरिया है किवें अनगार्डेड सी किवें हो, मतलब ये है कि विदाउट सेइंग कई बारी कोई फिर उन्होंने पूरा जिहड़ा पठानकोट रूरल बेस है उन्हों का रूरल एरियाज दे नाल रिलेटेड, क्योंकि नाल दी नाल खबर आ गई कि जी पठानकोट दे बेस नूं हाई अलर्ट ते करता है क्योंकि पहला भी उत्थे अटैक होया सी। और उन्होंने अगों अपनी स्टेटमेंट च कहा कि मैं एक IPS ऑफिसर होने के नाते कमांडेंट सी पंजाब आर्मड पुलिस का, और मैं किवें पठानकोट एयरफोर्स बेस की सिक्योरिटी नूं यकीनी बनाया सी। और हुण जदों मैं गुजर रहा तो मैनू लैप्सिस नज़र आ रहे हैं कि भाई ये उन्होंने पैरीफरल वॉल ते की हो रहा है, जिहड़ी रोड है उस सारे दे उत्ते की है। और इस सारे नू लेकिन जिहड़ी गल इंपॉर्टेंट है उहदे च उन्होंने कहा कि नो वंडर हू डिड दिस, कि भी जे तुसी उस जम्मू एयरफोर्स बेस नू 15 किलोमीटर दूर गार्ड नहीं कर रहे तुहाडे ड्रोन जां ओह तुहाडे आके उहदे च वजदा है, फिर तुसी कहंदे हो जी लकीली सब ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि वो बिल्डिंग नाली कहते हैं रूफ भी थले डिग्या। इसका मतलब ये है कि जो इन्नी वलरेबिलिटी है तो उहदे तो अंदाज़ा लाओ भी तुसी केड़ी सुपर पावर बने हुए हो और तुसी केड़ी चीन नूं धमकियां देण दी गल करदे हो जां पाकिस्तान नूं मिटा देण दी गल करदे हो। सो इस दे नाल नाल जिहड़ा दूसरा पार्ट असीं देखदे कि इस सारे दे उत्ते लोकां 'च क्योंकि रिएक्शन नहीं होया, इन्हां दा नैरेटिव विकिया नहीं ते एकदम, क्योंकि है तो RSS 100 साल तो इन्हां दा इस लाइन दे विच स्टैंडिंग है कि भी मीडिया नूं किवें कंट्रोल करना है, झूठ किवें बोलना है, परोसना किवें है, गणेश नूं किवें दुध पिआउणा है, किवें गां दा मूत्र ते गोहा बेचना है,
ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਲਵਾਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋਮੈਂਟਮ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਿਓ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਚਮੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਤੋੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੰਬ ਠੱਪ ਕੇ ਜਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਕ ਮੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਡਿਟੇਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਫੇਲਿਅਰਸ ਇਹ ਹੁਣ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਡਿਸਕਸਿਸ ਫਿਊਚਰਿਸਟਿਕ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿਦ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਮੀਟਿੰਗ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਨਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਜਿਹਾ ਵਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਫੂਕ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਆਲਸੋ ਡਿਸਕਸਡ ਵੇਰੀਅਸ ਅਦਰ aspects including equipping security forces with modern equipment and involving more youth, startups and strategic community in the field। ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ 50,000 ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੌਜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਅੱਜ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਟੈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਡਰੋਨ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਾਊਂਟਰ ਮਿਸਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੂਸ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਿਸਾਈਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਡਰੋਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਪੌਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 2 ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ, ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਮੋਰ ਯੂਥ, ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਥ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਕੱਢੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸਾਡੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕਰਧਾਰੀ? ਨਾਲੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਗਊ ਮੂਤਰ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੂਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਹੋ, ਕੱਢੋ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੇਮ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਖਬਰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾ ਦਿੰਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਵਿਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਗਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਆਡ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲ ਫਲੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਡਰੋਨਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਉਸ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਨੌਟੰਕੀਬਾਜ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵੀ ਇਹੀ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਟ 38-40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਲਜਰ ਮਰਵਾਏ CRPF ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਚੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਝੂਠ ਦਾ ਚੂਰਨ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।